హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరూ ఎలా ఉన్నారండి? బాగున్నారా? వీడియో కొంచెం లేట్ అయింది కదా, సారీ దానికి. అది కూడా మీ గురించే, ఎందుకంటే కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్గా వీడియో పెట్టాలనుకున్నాను. ఈ వీడియో అయితే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపించింది నాకు. అంతే ఎగ్జైట్మెంట్తో మీకు ఈ వీడియో పెడుతున్నాను. ఈ వీడియో అయితే లాస్ట్ వరకు చూడండి. డెఫినెట్గా మీరు 100% ఎంటర్టైన్మెంట్ వస్తుందని అనుకుంటున్నాను. ఇంక లేట్ ఎందుకండి, చూసేద్దామా? చలో, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సాయి ప్రసన్న వ్లాగ్స్. మా ఫ్రెండ్స్ అందరం కలిసి ఒక ప్లేస్కి వెళ్తున్నాం. కార్లన్నీ వరుసగా అందరం ఒక ప్లేస్లో గ్యాదర్ అయ్యి రెడీ అయ్యి వెళ్తున్నాం అనమాట. దారిలో బబూన్స్ కనిపించినాయి, ఆ బబూన్స్ కూడా మీకు చూపించాను. ఏం ప్లేస్ అనేది కొంచెం సస్పెన్స్, వెయిట్ చేయండి. దారి కొంచెం తీశాను, వెళ్ళే వే అంతా ఎక్కువ తీయలేదు, జస్ట్ ఊరుకునే ఆ వే చూపిద్దామని చెప్పి కొంచెం తీసాను అనమాట. బట్ వే అయితే చాలా దారుణంగా ఎలా ఉంటుందో తెలియదు కానీ ఇల్లు బాగుందంటున్నా. వెళ్ళిన ప్లేసు కిటంగేలే గ్లాస్, అంటే గ్లాస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీకి వెళ్ళామన్నమాట. అక్కడ ఎంటర్ అయ్యే టయానికి మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ వెహికల్ అయితే పంచర్ అయింది. బట్ కరెక్ట్గా ఎంటర్ అయిన ప్లేస్లో పంచర్ అయిందనమాట. అందువల్ల ఈజీ అయింది, అందరూ వచ్చి హెల్ప్ చేసి వెహికల్ అయితే బాగు చేశారు. మనమైతే గ్లాస్ ఫ్యాక్టరీలోకి ఎంటర్ అయిపోయాము. అక్కడ స్టార్టింగ్లోనే ఇలా డిఫరెంట్గా గ్లాస్ అంతా వేస్టేజ్ గ్లాస్ అనమాట, దాంతో యూస్ఫుల్ థింగ్స్ చేశారు ఈ ఫ్యాక్టరీలో. అదే సర్ప్రైజ్ మీకు, కానీ చాలా ఎగ్జైట్మెంట్గా అనిపించింది. వాళ్ళు గ్లాస్తో అన్నీ చేయటము అన్నీ చాలా బాగా అనిపించింది. ఈ బఫెల్లో కూడా చూడండి, నాట్ విస్కీ బాటిల్, ఐ థింక్ దిస్ ఈజ్ బీర్ బాటిల్ అనుకుంటా. బీర్ బాటిల్స్తో చేశారు, చాలా బాగుంది. వెనకంతా చూసారా ఎన్ని బాటిల్స్ ఉన్నాయో. గ్లాస్ పగిలితే వేస్ట్ ఉండదండి, ఇక్కడ యూజ్ అవుతుంది. సూపర్ అబ్బా. We can recycle the glass under temperature 1100 where we melt the glass. Now the molten glasses we're making either a flat. ఆ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే అతను మాకు గైడ్ అన్నమాట. తను ఈ గ్లాస్ని ఎలా యూజ్ చేస్తారు, ఏ విధంగా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తారు అంతా చెప్పారనమాట. చాలా బాగా డెమో కూడా ఇచ్చారు, అది కూడా చూడండి. Manufacturing the bottles, okay? We are not doing the manufacturing but we are recycling. So we have two chambers here, the heating chamber and the cooling chamber. You take this bottle here, you put, first thing first you have to crush them into smaller pieces, like for example you're reducing the surface area. You feed it into the heating chamber, 1100 degrees Celsius the glass melts. Now, and that has to happen 8 hours and above. So now the molten glass, the glass that has melted is molten glass, right? So now the molten glass, ideally if you're recycling a green glass, what you're getting is a green glass. But if you want to make a perfect coloring, recycle a clear glass. After recycling a clear glass, you take the coloring. These are the two basic type of coloring we have. A powder and a big granule coloring. They come from the metal oxides. Okay? So, you take the glass from the furnace, the molten glass, using for example this type of metal that has a hole, then you dip it inside that coloring. So if you dip in a white coloring, the glass that will come is a white glass. If you dip in a green glass coloring, actually it becomes a green glass. Then if the glass is here, just wait a minute, you blow because it has a hole. So if you're blowing here, you want to make something with a volume. Like for example, you want to make a bottle, you want to make a jug, you want to make a wine glass. Okay? So if you're blowing, that's what is called the glass blowing. You'll see, they will do a demonstration. So now after making the glass you want, you shape them using the sizes here. We have a soft newspaper. Make what you want, art is mine. Then you have to cool it gradually. You can't just take that glass from there then you put it here. The temperature here, I'm assuming is the room temperature, 24 degrees Celsius. So that temperature the glass will break.
So you have to cool it gradually. So how do you do that? Now you put it inside the second chamber, which we call in the glass vocabulary as the annealer. The cooling chamber of the glass is called the annealer. The temperature in there is 500 to 600 degrees Celsius. So you put in there. So in 8 hours and above again, the glass will regulate from 1100 to 500 to 600. But later on, you have to keep on reducing the temperature so that after that 8 hours, I'm talking about 10 hours, you can put the glass in the room temperature, then you can use it. That's what happens. But before I forget, I'm very sure you're wondering how do you attain these dots, right? So if you want the dotted glasses, you use the big granule glass and any colorings, okay? But if you want a perfect coloring, for example, the perfect green, you use the powder. You dip that glass in the powder, you just rotate it. You'll see the demonstration. That's what happens. Somebody would ask, what if you're using the metal and how about the conduction? That one is gradual. Before it reaches here, we are done. And we have too many of the metals. So I'll let you guys enjoy the demonstration, then I'll see you later. డెమో విన్నారు కదా, అర్థమైంది అనుకుంటా. ఏం లేదండి, గ్లాసు ఎలా చేస్తారు ఏంటి అని చెప్పటం అనమాట ఆయన డెమోలో. చూశారు కదా, దాని లోపలంతా ఆ హీట్ లోపలంతా గ్లాస్ మెల్ట్ అయి ఉంటదనమాట. ఆ మెల్టెడ్ గ్లాసు ఈ ఐరన్ దాంతో తీసుకొచ్చి దాంతో అక్కడ బ్లో చేస్తారు. అలా బ్లో చేయటం వల్ల ఏంటంటే మనకు కావాల్సిన షేప్ అనేది వస్తది. ఈ గ్లాస్ ఏంటంటే బయట పెట్టిన 1 or 2 మినిట్స్‌కి కోల్డ్ అయిపోతుంది. అందుకని మళ్ళీ లోపల ఏదైనా షేప్ కావాలన్నప్పుడు ఆ షేప్ కోసం వాళ్ళు మళ్ళీ లోపల పెడుతున్నారు. ఇప్పుడు మాకు ఈయనైతే ఫ్లవర్ వాజ్ చేసి చూపించారనమాట. దానికోసం మళ్ళీ లోపల పెట్టి ఎంతవరకు కావాలో అంతవరకు లోపల పెట్టి దాని సైజ్ చూసుకొని మళ్ళీ బ్లో చేస్తే అక్కడి నుంచి కూడా లోపల పెట్టి కూడా బ్లో చేస్తున్నారు. మళ్ళీ బయటకి తీసి కొంచెం బ్లో చేస్తున్నారు. అలా చేయటం వల్ల వాళ్ళకి షేప్ వస్తుందనమాట. చాలా థ్రిల్లింగ్‌గాను, చాలా ఎక్సైట్‌మెంట్‌గా అనిపించింది. నేనైతే ఎప్పుడు చూడలేదండి. ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నాను. చాలా అనిపించిందనమాట. అంటే పగిలిపోయిన గ్లాసులు కూడా యూజ్ అవుతున్నాయా అనిపించిందనమాట. తను ఇంకో విషయం ఏం చెప్పారంటే, ఇలా గ్లాస్ చేసినాక డైరెక్ట్‌గా మళ్ళీ వెంటిలేషన్‌లో పెట్టరనమాట. అంటే బయట పెట్టరు డైరెక్ట్‌గా. దాన్ని తీసుకెళ్ళి పక్కనే ఇంకొక ఛాంబర్ ఉంది. ఆ ఛాంబర్‌లో పెడతారనమాట. దాంట్లో అంటే పక్కన ఇంకొక ఇది ఉంది కదా, దాంట్లో పెడతారు. అది కొంచెం వేడి తక్కువ ఉంటదనమాట. అలా కొంచెం కొంచెం గ్రాడ్యువల్‌గా తగ్గించుకుంటా వస్తారనమాట. ఇది చూడండి, తను మళ్ళీ ఇంకో వేరే స్టిక్‌తో కొంచెం మళ్ళీ ఆ గ్లాస్ తీసుకొచ్చి మళ్ళీ పెట్టారు. అది స్టాండ్ లాగా చేశారు కదా తను. ఆ గ్లాస్‌కి స్టాండ్ లాగా. తినేమో ఇక్కడేమో ఆ వైర్ లాగా ఇలాగా లాగితే అది ఒక డిజైన్ లాగా వచ్చిందనమాట. మేమైతే అక్కడ కూర్చొని ఆ డిజైను మేమింకా ఈ గ్లాస్‌కి పెడతారేమో అలాగా అనుకున్నాము. బట్ కాదు. అది తర్వాత లాస్ట్‌లో తీసుకొచ్చి చూపిచ్చారు. అది జస్ట్ ఊరికనే అలాగా హ్యాంగింగ్ డిజైన్ లాగా వచ్చిందనమాట. అది వాల్స్‌కి వాటికి హ్యాంగ్ చేస్తారంట. ఇది తినేం పెడుతున్నారంటే దానికి జాయింట్ చేస్తే ఇప్పుడు ఈ స్టిక్ నుంచి ఆ స్టిక్‌కి తీసుకెళ్ళటానికి. ఎందుకంటే ఫ్రంట్ ఓపెన్ చేసుకోవాలి కదా, అందుకని. జస్ట్ తను కొంచెం ఊరికనే అలా కొట్టాడండి అంతే. దాన్ని ఎక్కువ ఫోర్స్ చేయలేదు. ఎక్కువ ఫోర్స్ చేస్తే పగిలిపోద్దేమో. జస్ట్ ఊరికనే అలా అన్నారు. ఇప్పుడు అది వేడి చేసేసి దాన్ని గ్లాస్ లాగా ఓపెన్ లాగా పెట్టాడనమాట. అదిగో ఈ పక్కనే కనిపిస్తుంది కదా ఇంకొక ఛాంబర్ లాగా, దాంట్లో పెడతారు. మొత్తం అయిపోయిన ఐటెంని తీసుకెళ్ళి దాంట్లో పెడతారు. అది కొంచెం హీట్ తక్కువ ఉంటదనమాట. బయట టెంపరేచర్ కన్నా అక్కడ టెంపరేచర్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటది. ఇప్పుడు వీళ్ళు చేసే టెంపరేచర్ కన్నా ఆ పక్కన టెంపరేచర్ కొంచెం తక్కువ ఉంటదనమాట. దానివల్ల ఒక్కసారిగా అయితే తను చెప్పింది, ఒక్కసారిగా అయితే బయట పెట్టకూడదు. చేసిన వెంటనే పెడితే గ్లాస్ పగిలిపోద్ది. ఒక్కసారిగా కోల్డ్‌నెస్ అది తీసుకోలేదు అని చెప్పారనమాట. అవే చెప్పింది తన ఎక్స్‌ప్లనేషన్‌లో. మాకైతే ఇక్కడ ఈ గ్లాస్ అంతా చూడండి ఎలా డిజైన్ చేస్తున్నారో. కొంచెం తీసుకొని దాని మీద అలా లాగుతా, ఇందాకేమో కొంచెం ఎక్కువ తీసుకొని కింద స్టాండ్ పెట్టారు. అలా డిఫరెంట్‌గా చాలా చేశారు. యాక్చువల్‌గా మేమైతే అక్కడికెళ్ళి కొన్ని కొనుక్కుందాం అనుకున్నాము. బట్ వాళ్ళు చెప్పాను కదా ఇందాక, బయట పెడితే అవి వెంటనే చేసిన వెంటనే అయితే ఇవ్వము. నెక్స్ట్ డే ఈరోజు ఆర్డర్ చేస్తే రేపొచ్చి మీరు కలెక్ట్ చేసుకోండి అని చెప్పారు. బట్ మీరు చూసారు కదా, చాలా దారుణంగా ఉంది. ప్లస్ అది ఊరికి చాలా దూరంగా ఉందనమాట.
మేము ఉన్న ప్లేస్‌కి, ఆ ప్లేస్‌కి చాలా అంటే ఏం లేదులెండి. 1 అవర్ ఉంది. బట్ 1 అవర్ అయినా కొంచెం రోడ్ అంత బాలేదు కదా! అందుకని అంత ఇంట్రెస్ట్ చూపించలేదు మేమెవ్వరము. ఇందాక తను చెప్పిన డెమోలో డిజైన్స్ కూడా జగ్ మీద వచ్చిన వైట్ స్పాట్స్ అవన్నీ ఎలా వస్తాయనేది కూడా చెప్పారు. ఆ కలర్స్ వాడి, ఆ పౌడర్ వాడితే అలాగా డిజైన్ వస్తదనన్నారనమాట. అలాగా తిను కూడా గ్లాసు అలాగ చూడండి ఎలాగ మెల్ట్ చేస్తున్నారో, ఎలాగ తను షేప్ తీస్తున్నారో. ఇప్పుడు మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే తను బాగా లోపలికి పెట్టట్లేదు. కొంచెం తనకి ఎంత వరకు ముందు వరకే కావాలి కదా! ఆ హీటు. ఆ ముందు వరకు పెట్టుకుంటున్నారనమాట. అలాగా డిఫరెంట్‌గా పెట్టుకున్నారు. అలా ఒక బర్డ్ చేశారు. ఒక ఫ్లవర్ చేశారు. చాలా చేశారు. ఇప్పుడు ఆ గ్లాస్ తీసుకెళ్ళిపోయి చెప్పాను గదా! ఆ పక్కనే ఉన్న దాంట్లో పెడతారనమాట. అది వేడి కొంచెం తక్కువుంటది. ఇప్పుడు చేసేదానికన్నా పక్కన దానికి వేడి తక్కువుంటదనమాట. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ డే వచ్చి దాన్ని పూర్తిగా బయట పెడతారు. పూర్తిగా బయట పెట్టినప్పుడు షోరూమ్‌లో అలా పెట్టుకోవచ్చు. అప్పుడు మనం కొనుక్కోవచ్చనమాట. అది. ఇప్పుడైతే బర్డ్ చేస్తానన్నారు. బర్డ్ చేశారనమాట. మనకి చూడటానికి చాలా ఈజీగా ఉంది కానండి, వాళ్ళు చాలా హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నారు. చాలా బ్యూటిఫుల్‌గా చేస్తున్నారనమాట. ఇవైతే వాళ్ళేం చెప్పారంటే, షోరూమ్‌లో చాలా ఎక్స్‌పెన్సివ్ ఉంటాయి. మా దగ్గరైతే తక్కువుంటాయి అని చెప్పారనమాట. యాక్చువల్‌గా కొనుక్కోవాలనుకున్నాం కానీ, బట్ చెప్పాను గదా! ప్రాబ్లమ్ ఏంటనేది. అందువల్ల కొనుక్కోలేకపోయాము. కానీ ప్రైజెస్ అయితే చాలా తక్కువ చెప్పారండి. ఇవైతే అసలు ఎంత బ్యూటిఫుల్‌గా చేశారో. యాక్చువల్‌గా ఆయన చేసినయి అయితే నచ్చినియి. అవి ఇస్తారా అని అడిగాము. తర్వాత చెప్పారనమాట. ఈరోజు కుదరదు. రేపొచ్చి కావాలంటే తీసుకోండి అన్నారనమాట. అది. చూడండి ఎంత బావుందో, ఎంత బ్యూటిఫుల్ కలర్ ఉందో. జస్ట్ వైట్ ఏదో వాడారు. అలా స్పాట్స్ అవి కావాలంటే కూడా తను డెమోలో చెప్పినట్టు ఆ పౌడర్ వాడితే అవొస్తాయన్నమాట. ఇగో ఇలాగా ప్రతి ఒక్కటి చూడండి. తర్వాత తీసుకెళ్ళి అటు పెడుతున్నారు. మాకేమో చల్లారిపోయినయే ఇస్తున్నారన్నమాట తను చూడండి అక్కడ లోపల నుంచి తీసింది పిల్లలు అడిగితే చూపిస్తున్నారన్నమాట. కానీ కొంచెం డేంజరస్సే దగ్గరికెళ్తే కాలిపోద్ది. ఇదైతే ఫ్లవర్ చేశారన్నమాట తను. ఇలాంటి ఫ్లవర్స్ కూడా చాలా బావున్నాయి. లాస్ట్‌లో కొన్నిచ్చారు శాంపుల్‌కి చూడమని. అవి కూడా బావున్నాయన్నమాట. ఈ వీడియో ఇది ఓన్లీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పెట్టాను. యాక్చువల్‌గా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అయితే ఇక్కడ డెమో చూపిస్తే ఇక్కడ చూపిచ్చారు. ఇంకొకటేమో ఇది మాన్యువల్ అండి. ఇంకొకటేమో ఎలక్ట్రిక్‌దుంది. అది కూడా నెక్స్ట్ వీడియోలో చూపిస్తాను. చాలా బావున్నాయన్నమాట. ఇంకొకటేంటంటే షోరూము అక్కడే ఉంది. 2 షోరూమ్‌లున్నాయి. 2 షోరూమ్‌లో కూడా వెరైటీ అయితే చాలా బావుంది. డిఫరెంట్ వెరైటీ. నెక్స్ట్ వీడియోలో మా పిక్నిక్కు, షోరూము, ఇంకొక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ షో అది చూపిస్తాను. వర్క్‌షాపు. ఇవైతే చాలా బావున్నాయి. చూసారా? అవన్నీ ముందు చేసినియన్నమాట. అవైతే కొనుక్కోవచ్చు. డ్రై అయిపోయినియి కాబట్టి. ఇది ఫ్రెండ్స్ వీడియో. నెక్స్ట్ వీడియో మాత్రం తప్పకుండా చూడండి. మిస్ అవ్వకండి. చాలా బావుంటది. ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియో. మీకు ఈ వీడియో కానీ నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. కామెంట్ చేయటం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. ఎంజాయ్ చేయండి వీడియో. నెక్స్ట్ వీడియో కోసం వెయిట్ చేయండి.